Most gracious Lord, no tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Hallelujah, blessed listeners. It's always wonderful and glorious morning here in Kenya. Now, it's 5 minutes after 6 a.m. in East African time. This is your program, A Letter to the Korean-speaking audience. It's the biggest blessing for Korea that we can hear this mightiest message through Jesus is Lord Radio. So wherever you are, beloved listeners, welcome all of you. My name is Pastor Professor Hannah Jo. 복되신 한국의 청취자 여러분 평안하십니까? 오늘은 한국 시간으로 2019년 12월 12일 정오를 조금 넘기고 있습니다. 오늘도 실시간 방송을 청취해 주시는 모든 분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 주님의 십자가 보혈 공로에 힘입어 여러분께 인사드리는 저는 회개와 거룩함 사역회 Jesus is Lord 라디오 팀 목사 조한나입니다. 오늘 전달드릴 말씀은 지난 방송 순서에 이어서 11월 23일 나이로비 우타왈라 재단에서 있었던 설교 말씀의 네 번째 시간이 되겠습니다. 지난 시간 세 번째 시간에 이어서 연결해서 계속 들으시면 되겠습니다. 그럼 바로 시작하도록 합니다. When Melchizedek appeared, 멜기세덱이 나타났을 때 he appeared 그는 with bread and wine. 빵과 포도주를 가지고 나타났습니다. But the world that lacks bread. 빵이 부족한 이 세상에. So now, 그렇다면 how about the church? 이제 교회는 어떻습니까? In the church, 교회 안에서 bread represents the body of Christ. 빵은 그리스도의 몸을 상징합니다. I'm now coming close to the message. 이제 제가 메시지에 가깝게 근접합니다. I'm about now to get to an area where you will understand it better now. 이제 여러분이 더 잘 이해하실 곳으로 다가왔습니다. It represents the broken body of Christ broken on the cross. 그것은 예수님의 찢어진 몸, 십자가에서 부서진 예수님의 몸을 대표합니다. In church, 교회 안에서 the bread symbolizes the salvation of Jesus. 빵은 예수님의 구원을 상징합니다. I think you are beginning to understand the message now. 이제 여러분은 메시지를 이해하기 시작하실 것입니다. In Christianity, 기독교인들에게 followers of Christ, 그리스도를 따르는 자들에게 bread 빵은
Bread symbolizes eternal life. He says, come eat my flesh. Whoever eats my flesh will never die, will live eternally. 영생을 의미합니다. 그분께서 와서 내 살을 먹으라. 누구든지 내 살을 먹는 자는 결코 죽지 아니하리라. 영원히 살리라 하셨기 때문입니다. He said, bread 말씀하시길 빵은 represents eternal life. 영생을 의미합니다. The bread 빵은 represents eternity. 영원을 상징합니다. Bread 빵은 represents the cross. 십자가를 의미합니다. Bread, 빵은 the Holy Communion. 거룩한 성찬식입니다. So when he said Why, to why- Mephibosheth, 따라서 그가 무비보셋에게 and thou shalt eat bread at my table continually. nawe What did he utakula mean? mkate 너는 내 식탁에서 빵을 계속하여 먹을 것이다 라고 말했을 때 이것은 무엇을 의미하는 것일까요? Whom was he talking to? 누구에게 말하고 있는 것입니까? Because, 왜냐하면 and he says, 말씀하시길 and Mephibosheth came back to Jerusalem, 무비보셋이 예루살렘으로 돌아왔을 때 but the legs are crippled. 그의 다리는 절름발이었습니다. They are crippled legs. 절름발이 다리입니다. And he sat at the king's table 그리고 그가 왕의 식탁에 앉았습니다. and ate bread 그리고 빵을 먹습니다. continually 계속하여 and equally like the rest of the sons of the king. 그리고 왕의 다른 왕자들과 동등하게 말입니다. What was he saying there? 무엇을 말씀하시는 것입니까? What is the message there? 메시지는 무엇입니까? He's saying, 말씀하시는 것은 this young man, 이 젊은이는 remember he was a crown prince. 기억하십시오. 그는 왕세자였습니다. He grew up at the throne. 그는 보좌에서 자랐습니다. He was taught everything at the throne. 그는 보좌에 대한 모든 것을 배웠었습니다. The etiquette. 예절. So, he knew everything about the table of the king. 따라서 그는 왕의 식탁에 대한 모든 것을 알고 있습니다. And the kingly culture. 왕의 문화입니다. And then, 그리고 when he sat there, 그가 거기 앉았을 때 he was equal 그는 동등해졌습니다. to all the other sons. 왕의 다른 모든 아들들과 The tablecloth covered his crippled legs. 식탁보가 그의 절름발의 다리를 가려주었습니다. In other words, the Lord is saying, 다른 말로 주님께서 just come, 그냥 오라, just come. 그냥 오라고 하십니다. I am ready 나는 준비되었다. to cover your shame. 내 수치를 덮어줄. I'm ready 나는 준비가 되었다. to cover your disability, inability, and shame. 너의 장애와 무능력과 수치를 덮어줄 준비가 되었다. Just come. 그냥 오라. Because he came, and in that scripture he saw, like the rest of the sons. 왜냐하면 그가 왔을 때 성경 구절에서 말씀하시듯 다른 아들들과 같이 되었습니다. Why? 아, What is the Lord saying? 주님께서 무엇을 말씀하시는 겁니까? Because he's saying, 왜냐하면 even the church, 교회임에도 불구하고 with the royal heritage, 왕족의 상속권을 가졌음에도 불구하고 is now somewhere else. 지금 어디 다른 데에 있다는 것입니다. She's not where she's supposed to be. 교회가 있어야 할 그곳에 있지 않습니다. Oh, yes. 네. And the condition of the church 또한 교회의 상태는 is bad. 나쁩니다. I began by describing it there. 저는 그 나쁜 상황을 묘사함으로 시작했었습니다. The evil, 악함이, the wickedness, 사악함이, the sin, 죄가, decay, 부패함이 and all of the above. 모두 그렇게 쌓여 있습니다. And he's asking, 그리고 물어보십니다. Ziba, 시바여,
Is there anyone else still left in the house of Adam? 아담의 집에 아직 남은 사람이 있느냐? Ziba, 시바여, is there anyone else still left in the house of Adam that is still out there, that I may show grace and cover their shame, that they may eat bread continually at the king's table? 아담의 집에 아직도 누군가 남아있어서 여전히 바깥 그곳에 남아있어서 내가 은혜를 보여줄 수 있는 자가 그리고 그 수치를 가려주고 왕의 식탁에서 영원히 빵을 먹을 수 있도록 할 자가 아직도 있느냐? Is there somebody still left? 아직 남아있는 자가 있느냐? In the church also, 교회 안에서도 또한 that the Lord may show grace, 주님께서 은혜를 보여주시도록 the goodness of God, 하나님의 선하심, the kindness of God, 하나님의 친절하심, the love of God, 하나님의 사랑, the mercy of God, 하나님의 긍휼하심, the church. 교회에게도 When men fall, 사람이 넘어지면 do they not get up? 그들이 일어나지 않습니까? Now, 이제 at this hour, 이 시간에 over here the heavens are open. 여기 위로는 하늘이 열려 있습니다. But then, 그러나 the church out there is under closed heaven. 바깥에 있는 교회들은 닫힌 하늘 아래 있습니다. God is not speaking there. 하나님은 그곳에서 말씀하시지 않습니다. There is no counsel. 그곳에는 권고함이 없습니다. Nobody is rebuking sin there. 아무도 그곳에서 죄를 책망해주지 않습니다. There is no direction. 그곳에는 방향이 없습니다. The prophecies are fake. 예언은 속임수이고 There is no fulfillment. 예언의 성취도 없습니다. There is no bread. 그곳엔 빵이 없습니다. There is no feed. 양식 공급이 없습니다. Let us read the following. 다음 말씀을 읽겠습니다. Hallelujah. 할렐루야. Genesis 41, 창세기 41장 42, 43. 42절 43절입니다. He says the following. 다음과 같이 말씀하십니다. Then Pharaoh took his signet ring from his finger and put it on Joseph's finger. 바로가 그의 인장 반지를 빼어 요셉의 손가락에 끼우고 He dressed him in robes of fine linen and put a gold chain around his neck. 그에게 세마포 옷을 입히고 금사슬 목걸이를 그의 목에 걸어주고 Then he had him ride in a chariot as his second in command, and men shouting before him, make way, make way, make way, like that. 그리고 그에게 바로왕 다음 가는 수레를 타게 하니 사람들이 그의 앞에서 길을 내라 길을 내라 하더라. Then he put him in charge of the whole of Egypt. 그리고 바로가 그에게 이집트 전역을 다스리는 직책을 주었더라. Luke chapter 15 verse 22. 누가복음 15장 22절입니다. He says the following. 다음과 같이 말씀하십니다. But the father said to his servants, 아버지께서 종들에게 이르시기를 quick, 빨리 가서 bring the best robe 가장 좋은 옷을 가져오라. and put it on him, 그리고 그에게 입혀라. and put a ring on his finger, 또한 그의 손가락에 반지를 끼우고 and sandals on his feet. 그의 발에 신을 신기라. And then the fattened cattle and the celebration and the feast. 그리고 살진 송아지, 축하, 그리고 잔치입니다. Genesis 3:21. 창세기 3장 21절. The Lord God made garment of skin 여호와 하나님께서 가죽옷을 지어 for Adam and his wife 아담과 그의 아내를 위하여 and clothed them. 그들에게 입히시니라. And then 그리고 Isaiah 61 verse 10. 이사야 61장 10절입니다. He says the following. 다음과 같이 말씀하십니다. I delight greatly in the Lord. 내가 여호와로 인하여 크게 기뻐하며 My soul rejoices in my God. 내 영혼이 나의 하나님으로 말미암아 즐거워하리니 For he has clothed me with the garments of salvation 이른 그가 구원의 옷을 내게 입히시며 and arrayed me in the robes of righteousness. 의로움의 옷을 내게 더하심이 As a bridegroom adorns his head 신랑이 그 머리를 꾸민 것이 like a priest, 제사장처럼 하고 and as a bride adorns herself with her jewels. 신부가 자신을 보석으로 꾸민 것 같게 하셨음이라. Revelation 19 verse 8. 계시록 19장 8절. It says,
finest linen, 말씀하시기에 세마포에 bright and clean, 빛나고 깨끗한 이 옷은 was given her to wear. 교회에게 입도록 주어졌는데 And the finest linen 그 세마포 옷은 stands for the righteousness of the saints, 성도들의 의로움을 대표합니다. the holy people of God. 하나님의 거룩한 백성입니다. So blessed people, 따라서 복되신 여러분, this act 이 행동은 that the king was doing 왕이 했던 to redeem Mephibosheth, 무비보셋을 구속한 왕의 이 행동은 it demonstrated the following. 다음과 같은 것들을 보여줍니다. Number one, the love of God for the lost. 첫째, 잃어버린 자들을 향한 하나님의 사랑. Number two, the salvation of God for the lost. 둘째, 잃어버린 자들을 향한 하나님의 구원. The grace of God 하나님의 은혜. for the lost. 잃어버린 자들을 향한 The mercy of God 하나님의 자비. for the lost. 잃어버린 자들을 향한 The kindness of God for the lost. 잃어버린 자들을 향한 하나님의 친절하심. The care of God for the lost. 잃어버린 자들을 향한 하나님의 돌보심. The redemption of God for the lost. 잃어버린 자들을 향한 하나님의 구속. It demonstrated 왕은 보여준 것입니다. that Christ Jesus 예수 그리스도께서 indeed came for the lost world. 실로 잃어버린 세상을 위해 오셨다는 것을. And now, 그리고 이제 let us look at the lost church 잃어버린 교회를 봅시다. and how she can come back. 교회가 어떻게 돌아올 수 있는지. Hallelujah. 할렐루야. Isaiah 53, 이사야서 53장입니다. verse 6. 6절 He says, 말씀하시길 we all like lost sheep 우리는 다 잃어버린 양 같아서 have gone astray. 그릇 행하여 Each of us has turned to his own way, 각기 제 길로 갔거늘 and the Lord has laid on him 주님께서 그에게 담당시키셨도다. the iniquity of us all. 우리 모두의 죄악을, 우리 모두의 불공정함을. Luke 19, verse 10. 누가복음 19장 10절. But the Son of Man 인자가 온 것은 came to seek 잃어버린 자들을 찾으려고 and save what was lost. 그리고 그들을 섬기려 함이라. Luke chapter 4, 33, 34. 누가복음 4장 33절에서 34절입니다. He says the following. 다음과 같이 말씀하십니다. In the synagogue, 회당 안에 there was a man 사람이 하나 있었는데 possessed by a demon, 귀신에 사로잡혔더라. an evil spirit. 악한 영에 He cried out at the top of his voice, Ha! 그가 가장 큰 목소리로 소리 지르며 말하기를 하! What do you want with us? The other versions say, What have we to do with you? 당신은 우리에게서 무엇을 원하십니까? 다른 버전의 성경으로는 당신이 우리와 무슨 상관이 있습니까? What do you want with us? 우리에게서 무엇을 원하십니까? Jesus of Nazareth. 나사렛 예수여, Have you come to destroy us? 우리를 멸하러 오셨습니까? I know who you are. 나는 당신이 누구인지 압니다. The Holy One of God. 하나님의 거룩한 자니이다. What is he saying there? 뭐라고 말씀하시는 것입니까? That when the king 왕이 extended that grace 그 은혜를 확장했을 때 to Mephibosheth, 무비보셋에게 and he said, 말씀하셨습니다. I'll show you kindness, 내가 내게 은총을 보이겠다. goodness, 선하심을, mercy, 자비를, grace, 은혜를. and thou shalt eat bread 너는 빵을 먹게 될 것이다. at the king's table 왕의 식탁에서 continually. 끊임없이 He says, 말씀하십니다. it was an invitation 그것은 초대라고 하십니다. to eternal life. 영원한 삶으로의. And he says, 그리고 말씀하십니다. why? 왜냐하면 Because when they are lost, 그들이 잃어버려졌을 때 they are also destroyed. 그들은 또한 망가졌기 때문입니다. They are also destroyed. 그들은 또한 망가졌습니다. Jesus of Nazareth, 나사렛 예수여, what do we have to do with you? 우리가 당신과 무엇을 해야 합니까? Hast thou come to destroy us? 우리를 멸하려고 오셨습니까? We know who you are. 우린 당신이 누구인지 압니다. Thou art the Holy One of God. 당신은 하나님의 거룩한 자니이다. So when they are lost, 이렇게 그들이 잃어버려졌을 때 they are also destroyed. 그들은 또한 망가졌습니다. Because in this synagogue, 왜냐하면 이 회당에서 this man 이 사람은 was here forever. 여기에 영원히 있었습니다. He found no help. 그는
아무런 도움도 받지 못했습니다. until Jesus came 예수님이 오실 때까지, and brought him help. 오셔서 그에게 도움을 가져다 주실 때까지. But they did not want him 그러나 이들은 예수님을 원치 않습니다. to bring that help. 예수님이 그들을 도와주기를 원치 않습니다. So when they are lost, 이렇게 이들이 잃어버려졌을 때 they are also destroyed. 이들은 또한 파괴되어지는 것입니다. Number one, Mephibosheth was completely crippled and could not walk. 첫째로 무비보셋은 완전히 절름발이로 걷지 못합니다. Number two, 둘째, his state was considered less than human. 그의 상태는 보통 인간들보다 못합니다. Number three, 셋째, Mephibosheth 무비보셋은 was essentially saying 문자 그대로 말하고 있는 것입니다. that he is a dead dog, 자신이 죽은 개라고. meaning 그 뜻은 nobody cares for him. 그를 돌봐주는 사람이 아무도 없다는 것입니다. Nobody owns him. 아무도 그를 소유해주지 않습니다. Nobody claims him. 아무도 그를 원하지 않습니다. In Lodebar, 로드바르에서 where there is no speech, 말이 없는 곳, there is no word, 말씀이 없는 곳, there is no prophecy, there is no bread. 그곳에는 예언이 없고 빵이 없습니다. The dog 개는 was the nastiest animal in this society 그 사회에서 가장 추잡한 동물입니다. until today. 지금까지도 그렇습니다. The filthiest, 흉포하고 the vilest, 가장 사나우며 the most repulsive. 가장 혐오스러운 동물입니다. How much more the dead dog, 그렇다면 죽은 개는 얼마나 더하겠습니까? Mephibosheth. 무비보셋이 It was an expression of humility 그렇게 말한 것은 겸손의 표현이었습니다. during repentance, 회개 가운데 나온 표현입니다. the fear of God. 하나님께 향한 두려움입니다. And he repented 그리고 그는 회개했습니다. for the sins his family committed by trying to kill King David. 다윗 왕을 죽이려 했던 그의 가족이 저지른 죄를 회개했습니다. He says in this way that he rejects and refuses the act his family did. 그의 가족이 저질렀던 그 행동을 반대하고 거절한다는 의미입니다. And he says it illustrates that his family was wicked. 그의 가족이 사악했다고 묘사하고 있는 것입니다. He says it represents the deformity he suffered 그가 고통을 겪고 있는 그의 불구를 의미하는 표현입니다. when he became crippled. 그가 절름발이가 되었을 때 Somebody too, 누군가도 또한 sitting here, 여기 앉아서 suffered a crippledness, 영적인 절름발이의 고통을 당하고 있습니다. spiritual. 영적으로 At Genesis 3:14 to 19, 창세기 3장 14절로 19절입니다. when finally sin crippled the church 마침내 죄가 교회를 절름발이로 만들었을 때입니다. and death came 그리고 죽음이 왔습니다. and back to dust. 흙으로 돌아가게 되었습니다. He compared himself with animals. 그는 자신을 동물과 비교하는데 His name, 그의 이름인 Mephibosheth, 무비보셋은 meant right from the mouth of Shem. 바로 수치의 입으로부터 나온이라는 뜻입니다. And he says, 말씀하시길 the Lord at this hour 이 시간 주님께서 is calling back the church 교회에게 돌아오라고 부르십니다. that she may come out of a desolation 교회가 그 고립된 쓸쓸함으로부터 나오기를, where there is no word, 말씀이 없는 곳으로부터, no prophecies being fulfilled, 성취되는 예언이 없는 곳으로부터, no bread from heaven, 천국으로부터 내려오는 빵이 없는 곳으로부터, no oil, 기름 부음이 없는, no wine, 포도주가 없는, no healings in the church out there. You know that more than I do. 치유함도 없는 바깥 교회로부터 여러분이 더 잘 알고 계십니다. No wonders. 하나님의 기적이 없는 곳으로부터 The Lord is calling out the church. 주님께서 교회를 나오라고 부르십니다. Say, please come 부디 오라. that you may eat bread 와서 내가 빵을 먹을 수 있도록 continually 끊임없이 at the king's table. 왕의 식탁에서. The book of Luke 17 verse 12. 누가복음 17장 12절입니다. He says the following. 다음과 같이 말씀하십니다. As he was going into a village, 10 men with leprosy met him. 한 마을에 들어가시니 나병 환자 10명이 예수를 만나 And they stood at a distance. 멀리 떨어져 서서 And they called out in a loud voice. 소리를 높여 그를 향해 부르짖건을 And they said, Jesus of Nazareth, 그들이 말하되 나사렛 예수여 Master, 선생님이여 have pity on us.
우리를 불쌍히 여기소서. When he saw them, 예수께서 그들을 보시고 he said, 말씀하셨습니다. go show yourself to the priests. 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 하셨더니 And as they went, 그들이 가다가 they were cleansed. 깨끗함을 입은지라. The Lord is saying 주님께서 말씀하십니다. that when they are lost, 그들이 잃어버려졌을 때 they were terribly destroyed. 그들은 심각하게 파괴되었습니다. So is the church. 교회도 그렇습니다. As long as you are not walking the mainstream of Jesus, 당신이 예수님의 주된 흐름과 함께 걷고 있지 않는 한 the righteousness of Jesus, 예수님의 의로움과 the holiness of Jesus, 예수님의 거룩하심과 and you are lost 그러면 당신은 잃어버려집니다. in the land of desolation, 황폐한 땅에. then he says, 그리고 말씀하십니다. they are also destroyed. 이들도 또한 망가졌다고. But when they find him, 그러나 그들이 주님을 발견하면 he restores them. 주님께서 그들을 회복시키십니다. The Lord is saying 주님께서 to the church, 교회에게 come back. 돌아오라고 하십니다. Remember the repentance of Mephibosheth, 무비보셋의 회개를 기억하십시오. a self-humiliating repentance, 스스로 수치를 줌으로 회개했을 때 a self-degrading repentance. 스스로를 낮추는 회개를 했을 때 But he was admitted at the king's table, 그는 왕의 식탁에 들어갈 수 있었고 and he began to eat bread there 그곳에서 빵을 먹기 시작했습니다. continually. 끊임없이. So blessed people, 따라서 복되신 여러분, I want to handle one last aspect before the throne. 따라서 저는 보좌로 나아가기 전에 마지막 한 가지를 더 다루고자 합니다. So listen to this. 들어보십시오. I want to handle one aspect 한 면을 더 다루고자 합니다. because now you heard. 왜냐하면 이제 여러분은 들으셨습니다. He's calling the church 그분께서 교회를 부르고 계십니다. to return. 돌이키라고 하십니다. And he's saying it is to the advantage of the church 그것은 교회의 유익이 될 것이라고 말씀하십니다. that she returns. 교회가 돌이키기만 한다면, He's saying that if you don't return, 그러나 돌이키지 않는다면 you are essentially lost. 당신은 문자 그대로 잃어버려집니다. And when they are lost, 그리고 그들이 잃어버려졌을 때 they are totally destroyed as you've seen. 당신이 보았듯 그들은 철저히 망가집니다. Because one was shouting in the synagogue for years and years on end. 그 사람은 회당에서 그렇게 해마다 날마다 소리쳤습니다. Many years. 여러 해 동안을 No deliverance. 해방되지 못한 채, No healing. 치유받지 못한 채. Because they rejected him. 왜냐하면 그들이 그를 거절했습니다. But when he entered, 그러나 주님께서 들어가셨을 때 he found his deliverance. 그는 그의 해방됨을 얻었습니다. So when they are lost, 이와 같이 그들이 잃어버려져 있을 때 they also suffer damage. 그들은 또한 손상되어져 있으며 They are destroyed. 그들은 망가지게 된다는 것입니다. 주님께서 회당에 들어가셨을 때 그 사람은 해방됨을 얻었습니다. 회복되었습니다. 하나님의 축복, 자비, 은혜, 구원, 구출입니다. 하나님의 은총, 돌보심, 하나님의 사랑입니다. 그리고 말씀하십니다. 그리스도의 교회여, 너도 또한 돌아오라. 돌아오라. 만약 당신이 성전 안에 있던 정신병자에 대해 읽는다면 그렇게 오랜 기간 동안 잃어버려졌을 때 그는 또한 망가진 것입니다. 도움이 없었습니다. 영원히 정신병자입니다. 그러나 마침내 그가 발견되어졌을 때 예수님에 의해 그는 회복되어질 수 있었습니다. 그리고 여기 문둥병자도 있습니다. 10명의 문둥병자입니다. 많은 숫자입니다. 도움을 얻을 수 없었습니다. 그들이 잃어버려져 있을 때 그들은 이렇게 손상된 것입니다. 그러나 주님께서 그들을 발견하셨을 때 그들에게 회복이 임합니다. 문둥병은 죄를 대변합니다. 따라서 그분께서 교회에게 말씀하시는 것입니다. 부디 돌아오라. 바로 돌아오라.
집으로 돌아오라. 사람이 넘어지면 그들이 다시 일어나지 않겠느냐? 사람들이 돌이켜서 그들이 되돌아오지 않더냐? 그리스도의 교회여, 돌아오라. 보라, 구름이 여기로 영광을 쏟아낸다. 보라, 태양이 여기서 흔들고 있지 않느냐? 태양이 여기서 흔들고 있다. 태양이 두 선지자를 볼 때 태양이 나오고 싶어하는 것 같이 느껴지지 않습니까? 보십시오. 여러분 모두 화면을 보십시오. 특권입니다. 다른 어느 곳에서도 벌어지지 않는 풍경입니다. 따라서 말씀하십니다. 절름발이, 불구, 정신병자, 눈동병자, 나는 이들 모두를 덮어줄 준비가 되어 있다. 그리스도의 교회여, 돌아오라. 그리스도의 교회가 주님께 돌아오라. 무비보셋의 회개를 보라. 그리고 그는 왕의 식탁에 앉게 되지 않았느냐? 그분께서 말씀하신 것입니다. 너는 내 식탁에서 끊임없이 먹게 될 것이다. 이는 영생을 의미합니다.
네, 계속 이어서 말씀 전달드리도록 하겠습니다. 이제 제가 좀 더 빨리 진행해도 되겠습니까? 이제 저는 왜 그들이 돌아오지 않는지에 대해 보고자 합니다. 왜 주님께서 명령하시는데 그들은 돌아오지 않습니까? 교회에게 말해줍시다. 예수님께 돌아오라고, 거룩함으로 돌아오라고, 의로움으로 돌아오라고, 하나님의 왕국으로 돌아오라고 말해줍시다. 속임과 기만, 거짓, 부도덕, 거짓 예언, 이 모든 것들을 그만두라고 말해줍시다. 전도서 9장 3절입니다. 왜 그들이 돌아오지 않는가입니다. 주님께서 그렇게 원하시는데 왜 교회가 돌아오지 않는가? 이 부분을 끝낸 이후 저는 마지막 단계로 옮겨갈 것입니다. 그리스도와 함께 다스리는 것에 관련됩니다. 어떻게 당신이 그리스도와 함께 다스리는가입니다. 이 부분을 끝낸 이후 저는 매우 중요한 단계인 그리스도와 함께 다스리는 것에 대해 다룰 것입니다. 이때 잠깐 전기가 나갔었습니다. 그래서 토치를 켜고 선생님께서 말씀을 전하셨는데요. 그리고 저는 토치를 켜겠습니다. 미국에서 오신 분들, 오스트레일리아에서 오신 어디든 제1세기에서 오신 분들 이 부흥을 보십시오. 전기가 나가도 메시지는 계속됩니다. 이 핸드폰 불빛들을 보십시오. 3절입니다. 말씀하십니다. 왜 그들이 돌아오지 않는가에 대한 것입니다. 전도서 9장 3절입니다. 태양 아래 벌어지는 일 중 이것이 가장 악한 일이다. 즉 동일한 결국이 모든 사람들에게 벌어지는데 인간의 마음이 무엇보다도 가장 악으로 가득 차서 그들이 사는 동안 그 안에 미친 마음을 품고 있다가 후에는 그들이 죽는 것이다. 죽은 자들에게로 합류하는 것이다. 제가 설명드려도 되겠습니까? 그분께서 말씀하셨습니다. 태양이 박수치고 영광이 쏟아지고 두 선지자가 여기서 걷고 있습니다. 제가 여기 입장할 때 치유받은 불구자들이 저를 영접했습니다. 맹인들이 눈을 떠서 봅니다. 청각 장애자들이 듣게 됩니다. 제가 여기 서 있을 때 저는 ISIS를 보았습니다. 테러리스트 말입니다. 그들은 이스라엘을 공격하길 원했습니다. 그리고 제가 라디오를 통해 예언을 발표했습니다. 제가 명령하기를 아버지 하나님 자신께서 직접 이스라엘과 시리아 국경으로 오셔서 순찰하시고 이스라엘을 보호하실 것이라고 전 세계적으로 선포했습니다. 그리고 이스라엘 국경 수비대가 폰을 꺼내 녹화합니다. 전 세계 신문이 제 예언을 그대로 인용했습니다. 만군의 여호와께서 이스라엘을 어떻게 보호하셨다고 그대로 제 예언을 따듯이 신문 뉴스가 나갔습니다. 제 예언에서 하나님의 구름이 국경을 따라 보호하신다고 말했었습니다. 저는 하나님 아버지의 구름에게 이스라엘 국경을 따라 보호할 것을 명령했었던 것입니다. 그리고 그것은 그대로 실현되었습니다. 두 선지자는 메시아의 오심을 선포하고 있습니다. 미치지 않고서는 이런 소식을 듣고 어떻게 죄를 지을 수 있습니까? 지금 주님을 거부하는 자의 마음에는 미친 마음이 있다고 주님께서 말씀하십니다. 그런데도 겸손하지 않고 이 시간에도 우린 하나님의 기적을 보았습니다. 불구자와 맹인이 치유됩니다. 그러고도 죄로 돌아갈 수는 없습니다. 이제 죄로 다시 돌아갈 수 없습니다. 음란은 교회를 불구로 만들었습니다. 교회를 무너뜨렸습니다. 낙태와 스캔들, 미친 것이 아니라면 어떻게 이 시간 죄를 지을 수 있습니까? 저는 시간이 끝났다고 선포해 왔습니다. 어떻게 이 소리를 듣고 죄로 돌아갈 수 있습니까? 왜 교회가 돌아오지 않습니까? 미친 것이 아니라면 왜 의로움과 거룩함의 메시지를 거부합니까? 교회가 돌아오지 않는 것은 그 안에 미친 마음이 있기 때문입니다. 완전히 탈선한 것입니다. 하나님의 구름이 임했음에도 계속 죄 속에 거하겠다고 하는 것은 불가능한 일입니다. 교회에게 주어진 경고는 히브리서 12장 14절입니다. 거룩함이 없이는 누구도 하나님을 뵐 수 없습니다. 즉 지옥에 떨어진다는 이야기입니다. 죄를 거부해야 합니다. 죄를 계속 짓는 것은 미친 것입니다. 모든 죄는 이 시간 이후로 절대적으로 미친 짓입니다. 천국이 가깝다는 것을 여러분이 압니다.
주님께서 비탄에 빠져 계십니다. 사람이 넘어지면 일어나지 않는단 말입니까? 주님의 비탄은 교회가 잘못되었음을 의미합니다. 이스라엘 국경에 관한 선포는 훨씬 이전에 주어졌고 성취되었을 때 모든 신문이 보도했습니다. 누가 계속 죄에 머물 수 있단 말입니까? 죄는 미친 사람들의 것입니다. 죄는 접근 금지 구역입니다. 왜 돌아오지 않습니까? 미국, 한국, 뉴질랜드, 중국, 케냐에 경고합니다. 조심하십시오. 문이 닫힙니다. 어떻게 같은 길로 그대로 행하겠다는 말입니까? 뭐가 잘못되었거나 미친 것이 아니라면 교회는 돌아와야 합니다. 주님께 돌아와야 합니다. 이렇게 외치면 어깨를 으쓱거리며 그냥 가던 길을 갑니다. 미친 것입니다. 메시아의 오심을 준비하는 나라들이 여기에 있습니다. 여러분이 미친 사람들이 아니라면 계속 죄의 길에 서 있을 수 없습니다. 가끔 여기 있는 교회들을 보면 죄가 만연합니다. 나이로비가 그렇습니다. 여자들의 옷을 보면 문제가 심각한 것을 알 수 있습니다. 완전히 미쳤습니다. 대적이 그렇게 했습니다. 그들은 자신들이 왕으로 통제하고 있다고 스스로 믿고 있습니다. 이것은 미친 마음입니다. 세상의 시스템이 가득 차 있습니다. 미국과 독일 선진국들, 자유신학은 동성애를 받아들입니다. 자유주의 신학은 자신들이 옳다고 말합니다. 주님께서 두 선지자를 보내셔서 지옥에 떨어질 것이라고 경고합니다. 스스로 죄의 노예이지만 스스로 왕이라고 착각합니다. 위험을 향해 걸어가면서도 위험을 알지 못합니다. 이태리에 가서 회개하고 주님께 돌아오라고 말하면 되려 미쳤다고 이단이라고 합니다. 오직 예수님만이, 예수님의 거룩하심만이 당신을 도와 천국으로 인도하십니다. 그러나 그들은 듣지 않습니다. 그들을 도우려는 친구를 대적이라고 생각합니다. 교회는 돌이켜야 합니다. 영생으로 데려갈 메시지를 그들은 알지 못합니다. 무료입니다. 이 아름다운 집회를 보십시오. 입장료 없습니다. 무료입니다. 하나님의 지시가 선포되고 있습니다. 어떻게 모를 수 있습니까? 미친 자들은 잃어버려진 상태로 파괴당한 것입니다. 회개와 거룩함으로 돌아와야 합니다. 거룩함이 없이는 아무도 주님을 만날 수 없습니다. 우리는 전도서 9장 3절에서 4절을 읽었습니다. 그분께서 그들이 동일한 결국으로 돌아가는 것을 말씀하셨습니다. 당신이 장례식에 참여할 때 그것이 당신에게 충분한 경고가 되지 않습니까? 그 경로를 바꾸기 위해서 말입니다. 당신도 한 번은 당신의 마지막을 맞이하게 될 것에 대해 그것이 경고가 되지 않습니까? 당신이 장례식 예배에 참석할 때 누군가가 묻히는 것을 본다면 말입니다. 왜 그들은 돌아오지 않습니까? 다음같이 말씀하십니다. 그가 미친 사람이 아니고서야 아무도 미친 듯이 정신없이 부단히 죄를 주장할 수 없습니다. 반복하겠습니다. 당신이 미친 사람이 아니고서야 아무도 이 모든 불구자들이 일어나 걷는 것을 보고도 맹인이 눈을 떠서 보고 태양이 박수를 치는 것을 보고도 계속 성적인 죄에 머무를 수 없습니다. 당신이 미친 사람이 아니고서야. 주님이 말씀하십니다. 당신이 미치지 않고서야 아무도 계속하여 죄를 지을 수 없습니다. 심지어 그들이 경고를 받았음에도 불구하고 주님께서 메시아께서 오신다고 말씀하셨습니다. 무언가 잘못되지 않고서야. 따라서 그분이 말씀하십니다. 당신이 미친 것이 아니라면 누구라도 그렇게 미친 듯이 정신없이 죄 가운데 지속한다는 것은 불가능합니다. 메시아의 영광스러운 오심이 선포되는 이때에 미친 것이 아니라면 누구도 계속 죄 속에 거하는 그런 비참한 상태를 고집하지 않을 것입니다. 성적인 죄, 낙태로 연결되는 HIV, 에이즈와 모든 성적인 죄가 전염시키는 질병, 그리고 그 모든 것들을 끌어들이는 죄. 메시아 오심에 대한 이러한 경고 후에도 누구도 끝까지 우길 수 없습니다. 미치지 않고서야.
누구도 죄를 계속할 수 없습니다. 그리고 그 상처, 죄의 상처에 계속 머무를 수 없습니다. 그러고도 여전히 생각할 수 없습니다. 그들이 지금 통치하고 있는 왕이라고 말입니다. 왜냐하면 현실은 그들은 노예입니다. 죄의 노예입니다. 누구도 계속해서 성적인 죄에 머물러 있을 수 없습니다. 성적인 욕망에, 심지어 하나님의 우월적이심, 초월적이심이 건립된 이후에도 말입니다. 이 사역회 내에서 기적과 사인으로 이스라엘의 하나님께서 이곳을 지나셨습니다. 이곳을 방문하셨습니다. 오늘 이곳을 방문하셨습니다. 아마도 뉴욕시티에 있는 사람들, 그들은 그렇게 살아가는 날들을 좋아할 것입니다. 그러나 여러분, 케냐 분들로서 이 모든 것들을 보고도 여전히 죄 가운데 머물며 이 두 선지자를 비방하려 한다면 주님께서 여러분을 다진 고기처럼 갈아버리실 것을 아셔야 합니다. 당신이 미치지 않고서야 당신은 건드릴 수 없습니다. 영광을. 이해하시겠습니까? 케냐 분들. 당신은 죄 속에서 지속해 있을 아무런 이유가 없습니다. 돌이키셔야 합니다. 로드바르로부터 떠나야 합니다. 예루살렘으로 오십시오. 방문이 있고 경배가 있는 곳입니다. 당신은 돌아와야 합니다. 그리고 회개하십시오. 당신의 마음을 바깥으로 여십시오. 말씀하십시오. 누구도 거친 죄의 삶을 지속하면서 예수님의 은혜를 거절할 수 없습니다. 예수님이 그들의 친구인 것을 몰라볼 수 없습니다. 그들을 도우려 하시는 유일한 친구인 것을 몰라볼 수 없습니다. 와서 그들을 구하시려 합니다. 그 비참한 죄로부터 구하시려는 것입니다. 동성애, 양성애, 거짓 예언, 거짓 선지자, 이 모든 것들로부터 거짓말, 아무도 이런 것에서 더 지속해 있을 수 없습니다. 예수님께서 도우시려 하는데 그 도움을 거절할 수 없습니다. 미치지 않았다면. 아무도 죄를 고집할 수 없습니다. 의로움이 선포되었을 때 죄를 멈추고 나오라. 나와서 회개하라. 와서 거룩함을 받으라. 이렇게 말씀하십니다. 와서 거룩함을 받으십시오. 그런데 그들은 노, 안 받겠다고 거절합니다. 주님과 싸웁니다. 당신은 주님과 싸울 수 없습니다. 심지어 시도도 할 수 없습니다. 하나님과 논쟁할 수 없습니다. 그가 완전히 미친 것이 아니라면 말입니다. 그럴 수 없습니다. 죄의 상태는 끔찍합니다. 때문에 오늘 여기서 끝내야 합니다. 주님께서 두 선지자를 10시간 동안 풀어주시는 게 쉬운 일이라고 생각하십니까? 민수기 14장 1절로 4절까지 읽겠습니다. 온 회중이 소리를 높여 부르짖음에 백성이 밤새도록 통곡하였더라. 이스라엘 자손이 다 모세와 아론을 원망하며 온 회중이 그들에게 이르되 우리가 애굽 땅에서 죽었거나 이 광야에서 죽었으면 좋았을 것을 어찌하여 여호와가 우리를 그 땅으로 인도하여 칼에 쓰러지게 하려 하는가? 우리 처자가 사로잡히리니 애굽으로 돌아가는 것이 낫지 아니하랴. 이에 서로 말하되 우리가 한 지휘관을 세우고 애굽으로 돌아가자 하매 이것은 완전히 미친 게 아닙니까? 이들과 대화를 해볼 수 있겠습니까? 네, 돌아가기를 원하는군요. 그곳에서 여러분들을 반겨주는 사람이 누구인가요? 이미 교량은 다리는 불타버렸습니다. 이집트 군대는 여러분들을 죽이려고 쫓아왔었습니다. 이성적으로 생각해 보십시오. 누가 있어서 이집트로 돌아가는 당신을 받아줄 것인가? 완전히 미친 것입니다. 그러나 바로 이것이 교회에서 지금 보여지는 것입니다. 언제나 죄악으로 돌아갑니다. 이것이 왜 제가 그냥 예수님을 받아들입시다 라고 하는 이유입니다. 받아들인 이후에 계속하여 메시지 안에 있어야 합니다. 왜냐하면 메시지가 있기 때문입니다. 교회는 반드시 돌아와야 합니다. 주님께서 말씀하십니다. 식탁보입니다. 그의 절름발이 다리를, 그 수치스러운 절름발이 다리를 덮어주는 식탁보입니다. 때문에 그는 왕의 식탁에서 끊임없이 계속하여 빵을 먹을 수 있습니다. 당신이 여기에 오면 누가 당신이 절름발인지 알아보지 못합니다. 주님께서 당신의 수치를 가려주십니다. 그리고 먹여주십니다. 공급해 주십니다. 그들이 잃어버려졌을 때 그들은 동시에 파괴되어지고 손상되어진 상태에서 처하게 됩니다. 그것이 제가 여러분들에게 돌아오라고 하는 이유입니다. 왜냐하면 그들이 잃어버려졌을 때 주님께서 여기서 한 예를 들어주시는데 그들이 잃어버려졌을 때 그들이 파괴당함으로 장애가 생겼고 그 장애 사이로 정신질환이 들어가 버린 것입니다.
그래서 그들은 지금 예수님이 자신들의 적이라고 생각합니다. 가까이 오지 마십시오. 차량이 오고 있잖아요. 소리 지릅니다. 그럼 그들은 도로에 차가 치러 온다고, 이쪽으로 온다고 소리 지르고 야단입니다. 차량들은 멈추고 아마 당신을 쳐다볼 것입니다. 그런데 정작 차량이 정말 오면 위험을 감지하지 못합니다. 당신은 그들에게 말합니다. 휴거 후에 이곳은 끔찍한 곳이 될 거라고 말해줍니다. 그러나 그들은 위험을 감지하지 못합니다. 이스라엘은 안전 시스템이 이스라엘 전역의 안전을 지킵니다. 계시록 12장 17절에 대하여 제가 예언한 핵무기 전쟁 이후에 대한 것이라고 생각합니다. 2005년 9월 27일 제 기억이 확실하다면 말입니다. 베너 탄자니아에서 저는 환상으로 2개의 미사일을 보았다고 말씀드렸습니다. 그렇게 2 미사일이 쏘아 올려졌는데 저는 그것을 이스라엘이 쏘아 올렸다고 생각해왔습니다. 미사일의 꼬리는 불타며 이렇게 움직였습니다. 그들이 타격해야 될 곳에 도착했을 때 핵무기 시설을 파괴시켰습니다. 그것은 산자락에 위치해 있었습니다. 제가 찾기 시작했을 때 불이 그곳으로부터 터져 나왔습니다. 그곳으로부터 터져 나오는 불은 지금까지 지구가 있어온 일에 가장 큰 불이 될 것입니다. 그리고 제가 뉴스를 볼 때 이제 더욱더 이해하게 됩니다. 그곳을 공격한 것이 이스라엘이라는 것을. 그리고 주님께서 보여주셨는데 모든 항공기들이 안전을 위해 기지로 되돌아간다고 보고하고 있습니다. 그러나 그들은 철저히 파괴됩니다. 요한계시록 12장 17절을 보면 대적이 그의 분노와 증오를 교회를 향해 돌리고 있음을 알 수 있습니다. 바로 휴거에 실패하고 진입에 실패한 남겨진 교회들입니다. 이 설교와 경고를 듣고 들어가는 것이 훨씬 좋습니다. 말씀을 들었음에도 그렇게 하지 않는다면 당신은 뭔가 잘못된 것입니다. 미쳤든 장애가 있든 뭔가 제대로 작동하고 있지 않다는 것입니다. 그들은 큰 소리로 밤새 울기 시작했습니다. 이집트로 돌아가기를 원한다며 말입니다. 누가 거기서 당신을 영접해준다는 것입니까? 당신이 미친 사람이 아니고서야. 그럴 수 없습니다. 밤새도록 울면서 큰 소리로 이집트로 돌아가는 것이 낫겠다고 합니다. 뭔가 잘못된 게 아닌 이상 당신이 완전히 미친 게 아니라면 당신은 죄의 부패함 속에 계속 남아있을 수 없습니다. 절름발이가 걷게 되어 지금 제 앞에 그들 중 몇 명이 지금 여기 있는데 말입니다. 맹인의 눈이 떠집니다. 청각장애자의 귀가 열립니다. 마비 환자들이 걷습니다. 하나님의 구름이 이곳으로 내려옵니다. 태양이 박수칩니다. 중성자별이 충돌합니다. 아버지 하나님의 구름이 이스라엘의 국경을 따라 보호하셨습니다. 또한 그분께서 이곳에 오셔서 지금 여러분과 말하는 이 사람 위에 계속 거주하십니다. 당신이 뭔가 잘못된 것이 아니라면 이런 것을 보고도 그 죄 속에 계속 거할 수 없습니다. 오직 망가진 영혼들만이, 아픈 영혼들만이 주님의 권위로부터 달아나려고 합니다. 네, 오늘 한국어 방송은 여기까지 하도록 하겠습니다. 청취해주신 분들께 다시 한번 감사의 인사를 드립니다. 또한 실시간 청취가 힘드신 분들을 위해 유튜브 채널 주님의 길을 예비하라를 운영 중인 것을 알려드립니다. 다음 시간에 이어서 우타왈라 11월 23일 말씀을 계속 전달드리도록 하겠습니다. 다음에 뵐 때까지 평안하십시오. Well, beloved listeners, this is the end of today's program. Always, it's biggest blessing and dreadful privilege for me to host your precious program. Thank you very much. My name is Pastor Professor Hanna Jo. Shalom.